ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 14/8/2025 मसीहा प्रातः मुरली आमे स्वयं बापदादा पाखरु शुणिबा। बाबा कहिले मिठे बच्चे बाबांक सहित सचोट होई रुह, निजर सच्चा सच्चा चाट रख, काहाकू भी दुख दियो नाही, एकमात्र बाबांकर श्रेष्ठ मतरे चाल। प्रश्न रे बाबा कहिले जेउमाने संपूर्ण 84 जन्म नेउछंती सेमानंकर पुरुषार्थ किपरि होइथिबो। उत्तर रे बाबा बुझेई देले सेमानंकर विशेष पुरुषार्थ नररु नारायण हेबा पाई हेबो। निजर कर्मेन्द्रिय उपरे सेमानंकर पूर्ण नियंत्रण रहिबो। सेमानंकर दृष्टि विकारयुक्त होई नथिबो। जदि एबे पर्यंत मध्य काहाकू देखिले विकारी खियाल आसुछि बा दृष्टि विकारी होई जाउछि, ताहा हेले भाबिनियो जे पूरा 84 जन्म नेउथिबा आत्मा नुहे। गीतरे बाबा कहिले इस पाप की दुनिया से कहाँ ले चलो। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने जानुछंती जे एहा हेउछि पापर दुनिया। पुण्यर दुनिया को मध्य मनुष्य जानिछंती। मुक्ति एवं जीवन मुक्ति पुण्यर दुनिया को कुहा जाइछि। सेठारे पाप होई न थाए। पाप होइथाए दुखधाम रावण राज्य। दुख देउथिबा रावण को मध्य देखिछ। रावण कौनसी वस्तु नुहे, तथापि भी कुशपुतलिका जलाई थांती। पिलामाने जानिछंती जे आमे वर्तमान रावण राज्य रे अछु, किंतु सबुथिरु अलगा होई जाइछु। आमे एबे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु। पिलामाने एठाकू आसिला बेले बुद्धिरे एहा थाए जे आमे सेही पितांक पाखकू जाउछु जिए आमकू मनुष्यरू देवता करूछंती, सुखधामर मालिक कराउछंती। सुखधामर मालिक ब्रह्मा करू नाहंती, केही भी देहधारी करू नाहंती। मालिक कराउछंती शिव बाबा, जहांकर देह नाही। देह तुमर भी नथिला, परंतु तुमे पुणी देह नेई जन्म मरण रे आसुछ। तेणु तुमे जानिछ जे आमे अविनाशी बाबांक पाखकू जाउछु। से आमकू श्रेष्ठ मत देउछंती। तुमे एभली पुरुषार्थ कले स्वर्गर मालिक होई पारिबो। स्वर्गकू तो समस्ते मने पकाई थांती, भाबंती जे नुआ दुनिया निश्चित रहिछि, ताहा मध्य निश्चित रूपे केही स्थापना करूछंती। नर्क भी केही स्थापना करूछि। तुमर सुखधामर अभिनय केबे संपूर्ण हेउछि ताहा भी तुमे जानिन। पुणी रावण राज्य रे तुमे दुखी होई जाउछ। वर्तमान समय रे एहा हेउछि दुखधाम। जदिओ बहुत कोटिपति ओ पदमपति अछंती, तेबे भी पतित दुनिया तो कुहाजिब ना। एहा कांगाल दुनिया, दुखर दुनिया। जदिओ केते बड़ बड़ कोठा अछि ओ सुखर सबु साधन रहिछि, तेबे भी कुहाजिब पतित पुरुणा दुनिया। विषय विकार रूपी बैतरणी नदी रे उबुटुबु हेउछंती। एहा भी बुझु नाहंती जे विकारग्रस्त हेबा पाप। कहउछंती जे एहा बिना सृष्टिर वृद्धि किपरि हेबो। डाकी थांती मध्य हे भगवान, हे पतित पावन, आसी एही पतित दुनिया को पवित्र कर। आत्मा करूची शरीर द्वारा। आत्मा ही पतित होइछि, तेणु तो डाकुछि। स्वर्गरे जणे भी पतित नथांती। तुमे पिलामाने जानिछ जे संगम जुगरे जिए भल पुरुषार्थी अटंती, से जानी थांती जे मु 84 जन्म नेइछि, पुणी एही लक्ष्मी नारायणक साथी रे ही सत्य जुगरे राजत्व करिबी। जणे आत्मा तो 84 जन्म नेई नाहंती ना। राजांक साथी रे प्रजा भी दरकार। तुमे ब्राह्मण मानक मध्यरे क्रमान्वୟରେ अछंती। केही राजा राणी हेउछंती, केही पुणी प्रजा हेबे। बाबा कहउछंती जे पिलामाने एबे ठारू ही तुमको दिव्य गुण धारण करिबाकू हेबो।
ଏହି ଆଖି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆତ୍ମାର କେବେ ହେଲେ 84 ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବ। ସେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଖି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସବୁ କିଛି ଆଖି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଖି ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏହି ଝରକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଡବଲ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖିଡ଼ିକି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଆମକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଶରୀର ନେଇଛି, ତେଣୁ କଥା କହିପାରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତୁମେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛ। କେହି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତ କିଏ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପାରି କର। ବାସ୍ତବରେ ତ ପାରି ହେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେହନତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ ଅଭିନେତା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ କାମର ଭୂତ ତ ଆସିଗଲା, ତ କାହା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ହାତ ଉଠାଇଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଇଏ ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ପାପ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କିପରି ହେବେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ନାମ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ସଭିଏ କ'ଣ କହିବେ? କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ଏଭଳି କାମ କରିବେ କି? ଏଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ଯଦି ସୁପୁତ୍ର ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଚାଟ୍ ପଠାଇବେ। ଯଦିଓ କେହି ଚାଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସାଥିରେ ଏକଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଏହି ଭୁଲ କରିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ ଏବଂ ଓଲଟା କର୍ମ କରିଚାଲିଥିବେ, ଏହା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଓଲଟା କର୍ମ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବି ଟିଚର ହୋଇପାରିବ। ବାବା ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯାଇ ତାହା ଉପରେ ମନନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଛି। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଉଥିବା ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ଦୈବୀ ଗୁଣ ବି ଅଧିକ ଧାରଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ସିଦ୍ଧ କରି କହିପାରିବେ, ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମର ଚାଟ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ। ବାବା କହିବେ ଏଇ ପିଲା ତ ବଡ଼ ମିଠା, ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଛି। ଟିଚର ହେବା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଅଟେ। ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଯୋଗଯାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ବାବା ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଢ଼ାଉଛ? ପ୍ରତିଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପଢ଼ାଅ। ଶିବ ବାବା କିପରି ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଟ୍ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ବାବା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଚ୍ଚେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ତ କରୁନାହଁ? କୁଦୃଷ୍ଟି ଓଲଟା ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉନାହିଁ ତ? ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଚରିତ୍ର ଆଦିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଚାଲିଚଳଣର ସମସ୍ତ ଆଧାର ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଖି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ଖାଇଲେ ବି ପାପ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଠାଇଲ ନା। ଏଠାରେ କାଇଦା ବହୁତ ରହିଛି। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ନା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଖାଇଲେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ।
ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଏହି ଘର ଭିତରକୁ, ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ମୁଖକୁ କୌଣସି ବି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାହାରେ ତ ପବିତ୍ର ଆଦିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ପତିତ ତ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀଙ୍କୁ ଅଥବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ପତିତ, ତଥାପି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧର୍ମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହା ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଜାଣିଲ, ଭବିଷ୍ୟ ପଦବୀକୁ ଜାଣିଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପରେ ଯଦି ଚାଲିଚଳଣି ଏଭଳି ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପାପ। ଦୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଖି ଦେଖୁଛି, ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ବି ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବଳିହାରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ବଳିହାରୀ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର, ବଳିହାରୀ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୁଖ ମିଠା ହୋଇନଥାଏ। ମୀରାଙ୍କର ମୁଖ ମିଠା ହେଲା କି? ସତରେ ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦକୁ କେବଳ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖ ଯେ ଆଖି ଧୋକା ତ ଦେଉନାହିଁ, ପାପ ତ କରିନାହିଁ। ଆଖି କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ଧୋକା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉଛି। ଆଖି ବିଲକୁଲ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଭାବ। ଏହି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ପଠାଇବ। ଯଦିଓ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ବାବା ସାକାରରେ ଆସିଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ସଜାଗ କରାଇପାରିବେ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ମନରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବୁ। ପୁଣି ଶରୀର ବି ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା, ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ଭଗବାନ କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବୁ? କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ଫୁଲ ହେବେ।
ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଭଗବାନ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ? ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି? ପରନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ତେବେ ପୁଣି ଅନେକ ଧର୍ମର ଅଭିନୟ କିପରି ଚାଲିବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ କିଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନ। ଏକଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିବେ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ହିଁ କହିବେ ଏହି କଥା ତ ଠିକ୍। ଆମକୁ ତ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବୁଝାଉଛ। ବିଲକୁଲ କମ୍ ଆତ୍ମା ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲା କଲ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେଉଁଠି ପୁଣି ବାହାରି ନଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆସିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। କାହାର କମ୍ ପଦ ପାଇବାର ଥିଲେ ସେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ଏହା ବି ନୋଟ୍ କର ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ତ କରିନାହିଁ, ଓଲଟା ସିଧା ତ କହିନାହିଁ, କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକର୍ମ ଯାହା କରିଛ ତାହା ଲେଖ। ଏହା ତ ଜାଣୁଛ ଯେ ଦ୍ୱାପରରୁ ବିକର୍ମ କରି କରି ଏବେ ବହୁତ ବିକର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖି କରିଦେଲେ ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହୁଁ। ବାବା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଚାଟ୍ ନେଇ ଆସ ତେବେ ଦେଖିବି। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କହିବେ ଏଭଳି ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ତ ଦେଖିବି। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କହିବେ ଏଭଳି ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ତ ଦେଖିବି। ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏବେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚାଟ୍ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚୋଟ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯିଏକି ଚାଟ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଚାଟ୍ ରଖିବା ସହ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ବି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ବିକର୍ମର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ସବୁ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଖି ଧୋକା ନ ଦେଉ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁତ ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ସଦା ପବିତ୍ର ଏବଂ ସଦା ସୁଖୀ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ବିନାଶୀ ଆଧାର ବିନା ସର୍ବଦା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ ପଛକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ତେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ।
କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ ଖୁସିକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଏବଂ ହ୍ୟାପି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ ରହିବାର ବରଦାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଚାଲ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଏହା ହିଁ ସବୁ ବଡ଼ ସେବା। ଏହା ହିଁ ସବୁ ବଡ଼ ସେବା। ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ ଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ତାକୁ ଭଲରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ମିଳନ କରିବାର ଲଗନରେ ନିଜର ସମୟକୁ ଲଗାଅ ଏବଂ ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ପୂଜା ପ୍ରଜା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ପ୍ରଜା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।